प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले च हर पल नवी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री फिरोजपुर रैली विचाले छड्ड के ही बल्कि रैली तक पहुंचे ही नहीं तो उस तो पहला ही वो अपना दौरा खत्म करके ते दिल्ली वापस परत गए ने। हुण नवी अपडेट सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं जांदियां इह सुनेहा दिता आ। इह की सुनेहा दिता आ? ANI की रिपोर्ट आ। ANI ने सरकारी अधिकारियों के हवाले नाल खबर लाई आ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नूं वापस जांदियां कह के गए ने कि अपने मुख मंत्री अपने CM चन्नी नूं इह सुनेहा दिओ, मेरा धन्नवाद कहो कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक सुरक्षित वापस पहुँच सकिया, मेरी जान बच गई। तो यह नवी अपडेट सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी किवें बड़ा शर्मसार हो के वो इत्थों गए ने। इस गल का अंदाज़ा उन्होंने इन्हां शब्दों तो भी लाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये गल कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं कि वो अपने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धन्नवाद कहण नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचे, इस गल लई धन्नवाद करन चरणजीत सिंह चन्नी का। ANI के हवाले नाल खबर सामने आ रही है। पहला ही भारतीय मीडिया दे विच लगातार हुण इह खबर जिहड़ी आ ओह प्रकाशित की जा रही है कि वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे नाल, जां जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार वालों कीते जाने सी उन्हां दे विच वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया ते 15 तो 20 मिनट नरेंद्र मोदी का जिहड़ा काफला आ वो पंजाब की एक सड़क के उत्ते जाम दे विच फसिया रहा। जाम कहा जा रहा है कि किसानां वल्लों जिहड़ियां सड़कां बंद कीतियां गईयां सी ये जाम उस करके लग्या होया सी ते नरेंद्र मोदी का हुण ये कह सकते हैं एक पोलीटिकल हमला भी आ पंजाब सरकार दे उत्ते, पंजाब दी कांग्रेस सरकार दे उत्ते। इस दे नाल ही होर भी भाजपा के आगूआं दे बयान आने शुरू हो गए हैं कि ये कांग्रेस की साजिश आ पंजाब का माहौल खराब करन दी। कांग्रेस एक बार फिर पंजाब नूं उन्हां दिनां वल लिजाना चाहुंदी आ वो 1980 के दहाके का हवाला दे रहे हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे आ। इस तो पहला रैली दे विच भी ये देखण च आया सी कि पंजाब भाजपा के प्रधान ये बयान दे के गए सी कि उन्होंने अपने वर्करां नूं ये गल कही सी कि ओह सहज रखण, किसी नाल भी टकराਅ च ना आउण। कांग्रेस की सरकार पंजाब का माहौल खराब करना चाहुंदी आ ते हुण नरेंद्र मोदी की यह स्टेटमेंट बार बार फ्लैश की जा रही है मीडिया दे विच। भारत की सब तो वड्डी न्यूज़ एजेंसी ANI वालों ये खबर प्रकाशित की गई है कि नरेंद्र मोदी जाण लग्या पंजाब मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद करके गए ने। नरेंद्र मोदी इस गल का धन्नवाद करके गए ने कि खैर हुई आ कि ओह बठिंडा एयरपोर्ट तक जिउंदे वापस मुड़ आए ने। तां यह एक सारकास्टिक स्टेटमेंट आ, यह एक तंज कस्या गया समझा जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के उत्ते। नाल ही यह भी अपडेट आ रही है कि फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड कर दिता गया है। जो सिक्योरिटी लैप्स होया उस कारण ही फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड किया गया है। हालांकि पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक TV इंटरव्यू दे विच यह गल कुछ समा पहला कही आ कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं होया। आखिरी मोमेंट ते आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना प्रोग्राम बदलिया। पहला उन्हें हैलीकॉप्टर ते हुसैनीवाला जाना सी बठिंडा एयरपोर्ट तो, पर वह फिर वाया रोड बाय रोड जिहड़ा आ ओह हुसैनीवाला जा रहे सी, जिस कारण वो जाम च फसे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं सी। पर भारत की होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि जदों प्रधानमंत्री ने जाना होवे तां उन्हां दा जिहड़ा सफर आ जां रास्ता आ उस दे उत्ते भावें वो वाए एयर जाना होवे पर जमीन दे उत्ते रोड दे उत्ते भी सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करन दी जिम्मेवारी सूबा सरकार दी हुंदी आ। पर यह सिक्योरिटी लैब्स की गल सारे मीडिया च कही जा रही है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा, उन्होंने भी एक पोलीटिकल स्टेटमेंट तंज कस्या कि 70,000 लोगों का प्रबंध रैली च किया गया सी पर 700 लोग भी रैली च नहीं पहुंचे। इस करके नरेंद्र मोदी रैली नूं संबोधन किए बिना ही उत्थों वापस परते ने। सोशल मीडिया के उत्ते लोग ये भी तंज कस रहे ने कि भाईवाल बने भाजपा के नवे कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियां नूं ही भाषण देई गए। ये हालात सी इस रैली दे। 700 लोग भी कहते हैं कि रैली दे विच इकट्ठे नहीं हुए। हालांकि भाजपा का कहना है कि उन्हां दा
ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਬੱਸਾਂ, 5000 ਕਾਰਾਂ, 5000 ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੈਰ ਮਨਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ? ANI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ANI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ। ANI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਜਾਮ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਕਾਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਲੋਕ ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ। 700 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਬੱਸਾਂ, 5000 ਕਾਰਾਂ, 5000 ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੈਰ ਮਨਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ? ANI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ANI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ। ANI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਜਾਮ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਕਾਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ
कि 70,000 लोगों का प्रबंध रैली च किया गया सी, पर 700 लोग भी रैली च नहीं पहुंचे। इस करके नरेंद्र मोदी रैली नूं संबोधन किए बिना ही उत्थों वापस परते ने। सोशल मीडिया के उत्ते लोग ये भी तंज कस रहे ने कि भाईवाल बने भाजपा के नवे कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियां नूं ही भाषण देई गए। ये हालात सी इस रैली दे। 700 लोग भी कहते ने कि रैली दे विच इकट्ठे नहीं हुए। हालांकि भाजपा का कहना है कि उन्हां दा वड्डे काफले उन्हां दे 5000 बसां 5000 कारां 5000 होर पता नहीं की कह रहे सी पंजाब भाजपा के प्रधान कि ये सारे व्हीकल आ रहे सी, पर रास्ते दे विच रोक ले गए। पंजाब सरकार दे उत्ते उन्होंने इल्जाम लाया कि सिक्योरिटी के प्रबंध नहीं किए गए तो लोग रैली तक नहीं पहुंच सके। नाल ही नाल ये भी बहाना लाया जा रहा है कि मौसम खराब सी, पर चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि 70,000 लोगों का प्रबंध किया होया सी, पर 700 भी नहीं पहुंचे, इस करके संबोधन नहीं किया। हुण भारत सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी लैप्स होया, पंजाब सरकार जिम्मेवार आ। ते हुण फ्लैश किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ये कह के गए ने कि पंजाब सरकार का धन्नवाद किया है, पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद किया है कि ओह खैर हुई आ कि जिउंदे जी बठिंडा एयरपोर्ट तक पहुंच गए ने। तां यह गल जिहड़ी आ हुण फ्लैश की जा रही आ। यह वड्डा एक सियासी मसला बनता जा रहा है हुण पंजाब की सियासत दे विच। हालांकि पहलां यह गल्लां हो रही सी कि नरेंद्र मोदी कुछ वड्डे ऐलान पंजाब लई करनगे, कुछ वड्डे भावें वो बंदी सिंघां दी रिहाई का मसला होवे जां ओह चंडीगढ़ पंजाब नूं देण दी गल होवे जां ओह पंजाब दे उत्ते वड्डा करजा जो पंजाब दे विच झूठे पुलिस मुकाबले बनाए गए, जिवें सिख नौजवानों का कतलेआम किया गया, उस लई जिन्ना पंजाब पुलिस ते CRP ते खर्चा होया उस समय का जो कर्जा खड़ा आ वड्डा पंजाब दे उत्ते वो भी कर्जा खत्म करन दीयां गल्लां हो रही सी, पर वो सारियां गल्लां हुण एक पासे हो गईयां ने ते हुण सियासत इस गल दे उत्ते हो रही आ कि पंजाब सरकार ने एक साजिश दे नाल सिक्योरिटी लैप्स कीता आ जां फिर भारत की सरकार एक बहाना बना रही आ क्योंकि वो अपनी रैली दे विच लोकां नूं इकट्ठे नहीं कर सके। तां हुण सियासत इस गल दे उत्ते केंद्रित हो गई आ, पर पंजाब दे बुनियादी मसले पंजाब दे हक्की मसले जिहड़े आ वो फिर एक बार दरकिनार हो रहे ने ते पंजाब उत्थे ही खड़ा है। हालांकि किसानां ने जरूर अपना फिर जोर दिखाया। किसानां ने पंजाब की सियासत दे विच जां पंजाब की इस जमीन दे उत्ते जिस तरह किसानी का दबदबा आ उसनूं फिर एक बार उसका प्रदर्शन किया है। सारियां पंजाब तो फिरोजपुर नूं जोड़दियां सारियां सड़कों के उत्ते किसानां ने जाम लाए हुए सी। किसानां दा इह वड्डा शक्ति प्रदर्शन भी समझिया जा रहा है। ते हुण इस तो बाद 15 तरीक किसानां ने आखिरी दित्ती आ भारत सरकार नूं कि जो भी वादे भारत सरकार ने मोर्चा चुकवाउण वेले कीते सी उन्हां नूं अमली रूप दिता जावे। जे सरकार अमली रूप नहीं दिंदी तां किसान अगे की फैसला करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला करता है, इस दे उत्ते भी साडी नज़र बनी रहेगी। पर लेटेस्ट अपडेट यही आ कि हुण इंडियन मीडिया ये फ्लैश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान नूं पंजाब विच खतरा सी ते नरेंद्र मोदी ने खैर मनाई आ कि वो सुरक्षित अपने घर पंजाब तो दिल्ली परत गए ने। सरकारी अधिकारियों के हवाले नाल इह खबर लाई आ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नूं वापस जांदिआं इह कह के गए ने कि अपने मुख मंत्री अपने CM चन्नी नूं इह सुनेहा दिओ, मेरा धन्नवाद कहो कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक सुरक्षित वापस पहुंच सकिया, मेरी जान बच गई। तां इह नवीं अपडेट सामने आ रही आ कि नरेंद्र मोदी किवें बड़ा शर्मसार हो के वो इत्थों गए ने। इस गल का अंदाजा उन्हां दे इन्हां शब्दां तो भी लाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये गल कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं कि वो अपने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धन्नवाद कहण नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचे, इस गल लई धन्नवाद करन चरणजीत सिंह चन्नी का। ANI के हवाले नाल इह खबर सामने आ रही आ। पहला ही भारतीय मीडिया दे विच लगातार हुण इह खबर जिहड़ी आ ओह प्रकाशित की जा रही आ कि वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे नाल ਜਾਂ जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार वालों कीते जाने सी उन्हां दे विच वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया ते 15 तो 20 मिनट नरेंद्र मोदी का जिहड़ा काफला आ वो पंजाब की एक सड़क के उत्ते जाम दे विच फसिया रहा। जाम कहा जा रहा है कि किसानां वालों जिहड़ियां सड़कां बंद कीतियां गईयां सी ये जाम उस करके लग्या होया सी
ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਕਾਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਲੋਕ ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ। 700 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5,000 ਬੱਸਾਂ, 5,000 ਕਾਰਾਂ, 5,000 ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ,
पंजाब दे हक्की मसले जिहड़े आ वो फिर एक बार दरकिनार हो रहे ने ते पंजाब उत्थे ही खड़ा है। हालांकि किसानां ने जरूर अपना फिर जोर दिखाया। किसानां ने पंजाब दी सियासत दे विच जां पंजाब दी इस जमीन दे उत्ते जिस तरह किसानी दा दबदबा आ उसनूं फिर एक बार उसका प्रदर्शन किया है। सारियां पंजाब तो फिरोजपुर नूं जोड़दियां सारियां सड़कों के उत्ते किसानां ने जाम लाए हुए सी। किसानां दा इह वड्डा शक्ति प्रदर्शन भी समझिया जा रहा है। ते हुण इस तो बाद 15 तरीक किसानां ने आखिरी दित्ती है भारत सरकार नूं कि जो भी वादे भारत सरकार ने मोर्चा चुकवाउण वेले कीते सी उन्हां नूं अमली रूप दिता जावे। जे सरकार वो अमली रूप नहीं दिंदी तां किसान अगे की फैसला करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला करता है, इस दे उत्ते भी साडी नज़र बनी रहेगी। पर लेटेस्ट अपडेट यही आ कि हुण इंडियन मीडिया ये फ्लैश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान नूं पंजाब विच खतरा सी ते नरेंद्र मोदी ने खैर मनाई आ कि वो सुरक्षित अपने घर पंजाब तो दिल्ली परत गए ने। सरकारी अधिकारियों के हवाले नाल इह खबर लाई आ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नूं वापस जांदिआं इह कह के गए ने कि अपने मुख मंत्री अपने CM चन्नी नूं इह सुनेहा दिओ, मेरा धन्नवाद कहो कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक सुरक्षित वापस पहुंच सकिया, मेरी जान बच गई। तां इह नवीं अपडेट सामने आ रही आ कि नरेंद्र मोदी किवें बड़ा शर्मसार हो के वो इत्थों गए ने। इस गल का अंदाजा उन्हां दे इन्हां शब्दां तो भी लाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये गल कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं कि वो अपने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धन्नवाद कहण नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचे, इस गल लई धन्नवाद करन चरणजीत सिंह चन्नी का। ANI के हवाले नाल इह खबर सामने आ रही आ। पहला ही भारतीय मीडिया दे विच लगातार हुण इह खबर जिहड़ी आ ओह प्रकाशित की जा रही आ कि वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे नाल ਜਾਂ जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार वालों कीते जाने सी उन्हां दे विच वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया ते 15 तो 20 मिनट नरेंद्र मोदी दा जिहड़ा काफला आ वो पंजाब दी एक सड़क दे उत्ते जाम दे विच फसिया रहा। जाम कहा जा रहा है कि किसानां वालों जिहड़ियां सड़कां बंद कीतियां गईयां सी ये जाम उस करके लग्या होया सी ते नरेंद्र मोदी दा हुण इह कह सकते हैं एक पोलीटिकल हमला भी आ पंजाब सरकार दे उत्ते, पंजाब दी कांग्रेस सरकार दे उत्ते। इस दे नाल ही होर भी भाजपा के आगुआं दे बयान आने शुरू हो गए हैं कि यह कांग्रेस की साजिश आ पंजाब का माहौल खराब करन दी। कांग्रेस एक बार फिर पंजाब नूं उन्हां दिनां वल लिजाना चाहुंदी आ वो 1980 के दहाके का हवाला दे रहे हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे आ। इस तो पहला रैली दे विच भी ये देखण च आया सी कि पंजाब भाजपा के प्रधान ये बयान दे के गए सी कि उन्होंने अपने वर्करां नूं ये गल कही सी कि ओह सहज रखण, किसी नाल भी टकराअ च ना आउण। कांग्रेस की सरकार पंजाब का माहौल खराब करना चाहुंदी आ ते हुण नरेंद्र मोदी की यह स्टेटमेंट बार बार फ्लैश की जा रही आ मीडिया दे विच। भारत की सब तो वड्डी न्यूज़ एजेंसी ANI वालों ये खबर प्रकाशित की गई आ कि नरेंद्र मोदी जाण लग्या पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद करके गए ने। नरेंद्र मोदी इस गल का धन्नवाद करके गए ने कि खैर हुई आ कि ओह बठिंडा एयरपोर्ट तक जिउंदे वापस मुड़ आए ने। तां यह एक सारकास्टिक स्टेटमेंट आ, यह एक तंज कस्या गया समझा जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी दे उत्ते। नाल ही यह भी अपडेट आ रही आ कि फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड कर दिता गया है। जो सिक्योरिटी लैप्स होया उस कारण ही फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड किया गया है। हालांकि पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक TV इंटरव्यू दे विच यह गल कुछ समा पहला कही आ कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं होया। आखिरी मोमेंट ते आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना प्रोग्राम बदलिया। पहला उन्हें हैलीकॉप्टर ते हुसैनीवाला जाना सी बठिंडा एयरपोर्ट तो, पर वह फिर वाया रोड बाय रोड जिहड़ा आ ओह हुसैनीवाला जा रहे सी, जिस कारण वो जाम च फसे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं सी। पर भारत की होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि जदों प्रधानमंत्री ने जाना होवे तां उन्हां दा जिहड़ा सफर आ जां रास्ता आ उस दे उत्ते भावें वो बाय एयर जाना होवे पर जमीन दे उत्ते रोड दे उत्ते भी सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करन दी जिम्मेवारी सूबा सरकार दी हुंदी आ। पर यह सिक्योरिटी लैब्स की गल सारे मीडिया च कही जा रही है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा, उन्होंने भी एक पोलीटिकल स्टेटमेंट तंज कस्या
कि 70,000 लोगों का प्रबंध रैली च किया गया सी, पर 700 लोग भी रैली च नहीं पहुंचे। इस करके नरेंद्र मोदी रैली नूं संबोधन किए बिना ही उत्थों वापस परते ने। सोशल मीडिया के उत्ते लोग ये भी तंज कस रहे ने कि भाईवाल बने भाजपा के नवे कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियां नूं ही भाषण देई गए। ये हालात सी इस रैली दे। 700 लोग भी कहते ने कि रैली दे विच इकट्ठे नहीं हुए। हालांकि भाजपा का कहना है कि उन्हां दा वड्डे काफले उन्हां दे 5000 बसां 5000 कारां 5000 होर पता नहीं की कह रहे सी पंजाब भाजपा के प्रधान कि ये सारे व्हीकल आ रहे सी, पर रास्ते दे विच रोक ले गए। पंजाब सरकार दे उत्ते उन्होंने इल्जाम लाया कि सिक्योरिटी के प्रबंध नहीं किए गए तो लोग रैली तक नहीं पहुंच सके। नाल ही नाल ये भी बहाना लाया जा रहा है कि मौसम खराब सी, पर चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि 70,000 लोगों का प्रबंध किया होया सी, पर 700 भी नहीं पहुंचे, इस करके संबोधन नहीं किया। हुण भारत सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी लैप्स होया, पंजाब सरकार जिम्मेवार आ। ते हुण फ्लैश किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ये कह के गए ने कि पंजाब सरकार का धन्नवाद किया है, पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद किया है कि ओह खैर हुई आ कि जिउंदे जी बठिंडा एयरपोर्ट तक पहुंच गए ने। तां यह गल जिहड़ी आ हुण फ्लैश की जा रही आ। ये वड्डा एक सियासी मसला बनता जा रहा है हुण पंजाब की सियासत दे विच। हालांकि पहलां यह गल्लां हो रही सी कि नरेंद्र मोदी कुछ वड्डे ऐलान पंजाब लई करनगे, कुछ वड्डे भावें वो बंदी सिंघां दी रिहाई का मसला होवे जां ओह चंडीगढ़ पंजाब नूं देण दी गल होवे जां ओह पंजाब दे उत्ते वड्डा करजा जो पंजाब दे विच झूठे पुलिस मुकाबले बनाए गए, जिवें सिख नौजवानों का कतलेआम किया गया, उस लई जिन्ना पंजाब पुलिस ते CRP ते खर्चा होया उस समय का जो कर्जा खड़ा आ वड्डा पंजाब दे उत्ते वो भी कर्जा खत्म करन दीयां गल्लां हो रही सी, पर वो सारियां गल्लां हुण एक पासे हो गईयां ने ते हुण सियासत इस गल दे उत्ते हो रही आ कि पंजाब सरकार ने एक साजिश दे नाल सिक्योरिटी लैप्स कीता आ जां फिर भारत की सरकार एक बहाना बना रही आ क्योंकि वो अपनी रैली दे विच लोकां नूं इकट्ठे नहीं कर सके। तां हुण सियासत इस गल दे उत्ते केंद्रित हो गई आ, पर पंजाब दे बुनियादी मसले पंजाब दे हक्की मसले जिहड़े आ वो फिर एक बार दरकिनार हो रहे ने ते पंजाब उत्थे ही खड़ा है। हालांकि किसानां ने जरूर अपना फिर जोर दिखाया। किसानां ने पंजाब की सियासत दे विच जां पंजाब की इस जमीन दे उत्ते जिस तरह किसानी का दबदबा आ उसनूं फिर एक बार उसका प्रदर्शन किया है। सारियां पंजाब तो फिरोजपुर नूं जोड़दियां सारियां सड़कों के उत्ते किसानां ने जाम लाए हुए सी। किसानां दा इह वड्डा शक्ति प्रदर्शन भी समझिया जा रहा है। ते हुण इस तो बाद 15 तरीक किसानां ने आखिरी दित्ती आ भारत सरकार नूं कि जो भी वादे भारत सरकार ने मोर्चा चुकवाउण वेले कीते सी उन्हां नूं अमली रूप दिता जावे। जे सरकार अमली रूप नहीं दिंदी तां किसान अगे की फैसला करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला करता है, इस दे उत्ते भी साडी नज़र बनी रहेगी। पर लेटेस्ट अपडेट यही आ कि हुण इंडियन मीडिया ये फ्लैश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान नूं पंजाब विच खतरा सी ते नरेंद्र मोदी ने खैर मनाई आ कि वो सुरक्षित अपने घर पंजाब तो दिल्ली परत गए ने। सरकारी अधिकारियों के हवाले नाल इह खबर लाई आ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नूं वापस जांदिआं इह कह के गए ने कि अपने मुख मंत्री अपने CM चन्नी नूं इह सुनेहा दिओ, मेरा धन्नवाद कहो कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक सुरक्षित वापस पहुंच सकिया, मेरी जान बच गई। तां इह नवीं अपडेट सामने आ रही आ कि नरेंद्र मोदी किवें बड़ा शर्मसार हो के वो इत्थों गए ने। इस गल का अंदाजा उन्हां दे इन्हां शब्दां तो भी लाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये गल कह रहे ने कि पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं कि वो अपने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धन्नवाद कहण नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचे, इस गल लई धन्नवाद करन चरणजीत सिंह चन्नी का। ANI के हवाले नाल इह खबर सामने आ रही आ। पहला ही भारतीय मीडिया दे विच लगातार हुण इह खबर जिहड़ी आ ओह प्रकाशित की जा रही आ कि वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे नाल ਜਾਂ जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार वालों कीते जाने सी उन्हां दे विच वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया ते 15 तो 20 मिनट नरेंद्र मोदी दा जिहड़ा काफला आ वो पंजाब दी एक सड़क दे उत्ते जाम दे विच फसिया रहा। जाम कहा जा रहा है कि किसानां वालों जिहड़ियां सड़कां बंद कीतियां गईयां सी ये जाम उस करके लग्या होया सी
ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਕਾਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਲੋਕ ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ। 700 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5,000 ਬੱਸਾਂ, 5,000 ਕਾਰਾਂ, 5,000 ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ,
पंजाब दे हक्की मसले जिहड़े आ वो फिर एक बार दरकिनार हो रहे ने ते पंजाब उत्थे ही खड़ा है। हालांकि किसानां ने जरूर अपना फिर जोर दिखाया। किसानां ने पंजाब दी सियासत दे विच जां पंजाब दी इस जमीन दे उत्ते जिस तरह किसानी दा दबदबा आ उसनूं फिर एक बार उसका प्रदर्शन किया है। सारियां पंजाब तो फिरोजपुर नूं जोड़दियां सारियां सड़कों के उत्ते किसानां ने जाम लाए हुए सी। किसानां दा इह वड्डा शक्ति प्रदर्शन भी समझिया जा रहा है। ते हुण इस तो बाद 15 तरीक किसानां ने आखिरी दित्ती है भारत सरकार नूं कि जो भी वादे भारत सरकार ने मोर्चा चुकवाउण वेले कीते सी उन्हां नूं अमली रूप दिता जावे। जे सरकार वो अमली रूप नहीं दिंदी तां किसान अगे की फैसला करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला करता है, इस दे उत्ते भी साडी नज़र बनी रहेगी। पर लेटेस्ट अपडेट यही आ कि हुण इंडियन मीडिया ये फ्लैश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान नूं पंजाब विच खतरा सी ते नरेंद्र मोदी ने खैर मनाई आ कि वो सुरक्षित अपने घर पंजाब तो दिल्ली परत गए ने। सरकारी अधिकारियों के हवाले नाल खबर लाई आ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नूं वापस जांदिआं कह के गए ने कि अपने मुख मंत्री अपने सीएम चन्नी नूं ये सुनेहा दिओ, मेरा धन्नवाद कहो कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक सुरक्षित वापस पहुंच सकिया, मेरी जान बच गई। तो यह नवीं अपडेट सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी किवें बड़ा शर्मसार हो के वो इत्थों गए ने। इस गल का अंदाजा उन्होंने इन्हां शब्दों तो भी लाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये गल कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं कि वो अपने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धन्नवाद कहण नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचे, इस गल लई धन्नवाद करन चरणजीत सिंह चन्नी का। ANI के हवाले नाल खबर सामने आ रही है। पहला ही भारतीय मीडिया दे विच लगातार हुण ये खबर जिहड़ी आ ओह प्रकाशित की जा रही है कि वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे नाल ਜਾਂ जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार वालों कीते जाने सी उन्हां दे विच वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया ते 15 तो 20 मिनट नरेंद्र मोदी दा जिहड़ा काफला आ वो पंजाब दी एक सड़क दे उत्ते जाम दे विच फसिया रहा। जाम कहा जा रहा है कि किसानां वालों जिहड़ियां सड़कां बंद कीतियां गईयां सी ये जाम उस करके लग्या होया सी ते नरेंद्र मोदी दा हुण इह कह सकते हैं एक पोलीटिकल हमला भी आ पंजाब सरकार दे उत्ते, पंजाब दी कांग्रेस सरकार दे उत्ते। इस दे नाल ही होर भी भाजपा के आगुआं दे बयान आने शुरू हो गए हैं कि यह कांग्रेस की साजिश आ पंजाब का माहौल खराब करन दी। कांग्रेस एक बार फिर पंजाब नूं उन्हां दिनां वल लिजाना चाहुंदी आ वो 1980 के दहाके का हवाला दे रहे ने। इस तरह के बयान सामने आ रहे आ। इस तो पहला रैली दे विच भी ये देखण च आया सी कि पंजाब भाजपा के प्रधान ये बयान दे के गए सी कि उन्होंने अपने वर्करां नूं ये गल कही सी कि ओह सहज रखण, किसे नाल भी टकराਅ च ना आउण। कांग्रेस की सरकार पंजाब का माहौल खराब करना चाहुंदी आ ते हुण नरेंद्र मोदी की यह स्टेटमेंट बार बार फ्लैश की जा रही आ मीडिया दे विच। भारत की सब तो वड्डी न्यूज़ एजेंसी ANI वालों ये खबर प्रकाशित की गई आ कि नरेंद्र मोदी जाण लग्या पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद करके गए ने। नरेंद्र मोदी इस गल का धन्नवाद करके गए ने कि खैर हुई आ कि ओह बठिंडा एयरपोर्ट तक जिउंदे वापस मुड़ आए ने। तां यह एक सारकास्टिक स्टेटमेंट आ, यह एक तंज कस्या गया समझा जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के उत्ते। नाल ही यह भी अपडेट आ रही आ कि फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड कर दिता गया है। जो सिक्योरिटी लैप्स होया उस कारण ही फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड किया गया है। हालांकि पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक TV इंटरव्यू दे विच यह गल कुछ समा पहला कही आ कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं होया। आखिरी मोमेंट ते आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना प्रोग्राम बदलिया। पहला उन्हें हैलीकॉप्टर ते हुसैनीवाला जाना सी बठिंडा एयरपोर्ट तो, पर वह फिर वाया रोड बाय रोड जिहड़ा आ ओह हुसैनीवाला जा रहे सी, जिस कारण वो जाम च फसे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं सी। पर भारत की होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि जदों प्रधानमंत्री ने जाना होवे तां उन्हां दा जिहड़ा सफर आ जां रास्ता आ उस दे उत्ते भावें वो बाय एयर जाना होवे पर जमीन दे उत्ते रोड दे उत्ते भी सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करन दी जिम्मेवारी सूबा सरकार दी हुंदी आ। पर यह सिक्योरिटी लैब्स की गल सारे मीडिया च कही जा रही है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा, उन्होंने भी एक पोलीटिकल स्टेटमेंट तंज कस्या
कि 70,000 लोगों का प्रबंध रैली च किया गया सी, पर 700 लोग भी रैली च नहीं पहुंचे। इस करके नरेंद्र मोदी रैली नूं संबोधन किए बिना ही उत्थों वापस परते ने। सोशल मीडिया के उत्ते लोग ये भी तंज कस रहे ने कि भाईवाल बने भाजपा के नवे नवे कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियां नूं ही भाषण देई गए। ये हालात सी इस रैली दे। 700 लोग भी कहते ने कि रैली दे विच इकट्ठे नहीं हुए। हालांकि भाजपा का कहना है कि उन्हां दा वड्डे काफले उन्हां दे 5,000 बसां 5,000 कारां 5,000 होर पता नहीं की कह रहे सी पंजाब भाजपा के प्रधान कि ये सारे व्हीकल आ रहे सी, पर रास्ते दे विच रोक ले गए। पंजाब सरकार दे उत्ते उन्होंने इल्जाम लाया कि सिक्योरिटी के प्रबंध नहीं किए गए ते लोग रैली तक नहीं पहुंच सके। नाल ही नाल ये भी बहाना लाया जा रहा है कि मौसम खराब सी, पर चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि 70,000 लोगों का प्रबंध किया होया सी, पर 700 भी नहीं पहुंचे, इस करके संबोधन नहीं किया। हुण भारत सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी लैप्स होया, पंजाब सरकार जिम्मेवार आ। ते हुण फ्लैश किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ये कह के गए ने कि पंजाब सरकार का धन्नवाद किया है, पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद किया है कि ओह खैर हुई आ कि जिउंदे जी बठिंडा एयरपोर्ट तक पहुंच गए ने। तां यह गल जिहड़ी आ हुण फ्लैश की जा रही आ। ये वड्डा एक सियासी मसला बनता जा रहा हुण पंजाब की सियासत दे विच। हालांकि पहलां यह गल्लां हो रही सी कि नरेंद्र मोदी कुछ वड्डे ऐलान पंजाब लई करनगे, कुछ वड्डे भावें बंदी सिंघां दी रिहाई का मसला होवे जां ओह चंडीगढ़ पंजाब नूं देण दी गल होवे जां ओह पंजाब दे उत्ते वड्डा करजा जो पंजाब दे विच झूठे पुलिस मुकाबले बनाए गए, जिवें सिख नौजवानों का कतलेआम किया गया, उस लई जिन्ना पंजाब पुलिस ते CRP ते खर्चा होया, उस समय का जो कर्जा खड़ा आ वड्डा पंजाब दे उत्ते, वो भी कर्जा खत्म करन दीयां गल्लां हो रही सी, पर वो सारियां गल्लां हुण एक पासे हो गईयां ने। ते हुण सियासत इस गल दे उत्ते हो रही आ कि पंजाब सरकार ने एक साजिश दे नाल सिक्योरिटी लैप्स कीता आ, जां फिर भारत की सरकार एक बहाना बना रही आ क्योंकि वो अपनी रैली दे विच लोकां नूं इकट्ठे नहीं कर सके। तां हुण सियासत इस गल दे उत्ते केंद्रित हो गई आ, पर पंजाब दे बुनियादी मसले, पंजाब दे हक्की मसले जिहड़े आ वो फिर एक बार दरकिनार हो रहे ने ते पंजाब उत्थे ही खड़ा है। हालांकि किसानां ने जरूर अपना फिर जोर दिखाया। किसानां ने पंजाब की सियासत दे विच जां पंजाब की इस जमीन दे उत्ते जिस तरह किसानी का दबदबा आ उसनूं फिर एक बार उसका प्रदर्शन किया है। सारियां पंजाब तो फिरोजपुर नूं जोड़दियां सारियां सड़कों के उत्ते किसानां ने जाम लाए हुए सी। किसानां दा इह वड्डा शक्ति प्रदर्शन भी समझिया जा रहा है। ते हुण इस तो बाद 15 तरीक किसानां ने आखिरी दित्ती आ भारत सरकार नूं कि जो भी वादे भारत सरकार ने मोर्चा चुकवाउण वेले कीते सी उन्हां नूं अमली रूप दिता जावे। जे सरकार अमली रूप नहीं दिंदी तां किसान अगे की फैसला करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला करता है, इस दे उत्ते भी साडी नज़र बनी रहेगी। पर लेटेस्ट अपडेट यही आ कि हुण इंडियन मीडिया फ्लैश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान नूं पंजाब विच खतरा सी ते नरेंद्र मोदी ने खैर मनाई आ कि वह सुरक्षित अपने घर पंजाब तो दिल्ली परत गए। सरकारी अधिकारियों के हवाले नाल खबर लाई आ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नूं वापस जांदिआं इह कह के गए ने कि अपने मुख मंत्री अपने CM चन्नी नूं इह सुनेहा दिओ, मेरा धन्नवाद कहो कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक सुरक्षित वापस पहुंच सकिया, मेरी जान बच गई। तां यह नवीं अपडेट सामने आ रही आ कि नरेंद्र मोदी किवें बड़ा शर्मसार हो के वो इत्थों गए ने। इस गल का अंदाजा उन्हां दे इन्हां शब्दां तो भी लाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये गल कह रहे ने कि पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं कि वो अपने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धन्नवाद कहण नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचे, इस गल लई धन्नवाद करन चरणजीत सिंह चन्नी का। ANI के हवाले नाल खबर सामने आ रही आ। पहला ही भारतीय मीडिया दे विच लगातार हुणे खबर जिहड़ी आ ओह प्रकाशित की जा रही आ कि वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे नाल जां जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार वालों कीते जाने सी उन्हां दे विच वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया ते 15 तो 20 मिनट नरेंद्र मोदी का जिहड़ा काफला आ वो पंजाब की एक सड़क के उत्ते जाम दे विच फसिया रहा। जाम कहा जा रहा है कि किसानां वालों जिहड़ियां सड़कां बंद कीतियां गईयां सी, ये जाम उस करके लग्या होया सी
ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਕਾਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਲੋਕ ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ। 700 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਬੱਸਾਂ, 5000 ਕਾਰਾਂ, 5000 ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ,
पंजाब दे हक्की मसले जिहड़े आ वो फिर एक बार दरकिनार हो रहे ने ते पंजाब उत्थे ही खड़ा है। हालांकि किसानां ने जरूर अपना फिर जोर दिखाया। किसानां ने पंजाब दी सियासत दे विच जां पंजाब दी इस जमीन दे उत्ते जिस तरह किसानी दा दबदबा आ उसनूं फिर एक बार उसका प्रदर्शन किया है। सारिया पंजाब तो फिरोजपुर नूं जोड़दियां सारिया सड़कों के उत्ते किसानां ने जाम लाए हुए सी। किसानां दा इह वड्डा शक्ति प्रदर्शन भी समझिया जा रहा है। ते हुण इस तो बाद 15 तरीक किसानां ने आखिरी दित्ती आ भारत सरकार नूं कि जो भी वादे भारत सरकार ने मोर्चा चुकवाउण वेले कीते सी उन्हां नूं अमली रूप दिता जावे। जे सरकार वो अमली रूप नहीं दिंदी तां किसान अगे की फैसला करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की फैसला करता है, इस दे उत्ते भी साडी नज़र बनी रहेगी। पर लेटेस्ट अपडेट यही आ कि हुण इंडियन मीडिया ये फ्लैश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान नूं पंजाब विच खतरा सी ते नरेंद्र मोदी ने खैर मनाई आ कि वो सुरक्षित अपने घर पंजाब तो दिल्ली परत गए ने। सरकारी अधिकारियों के हवाले नाल खबर लाई आ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली नूं वापस जांदिआं कह के गए ने कि अपने मुख मंत्री अपने सीएम चन्नी नूं ये सुनेहा दिओ, मेरा धन्नवाद कहो कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक सुरक्षित वापस पहुंच सकिया, मेरी जान बच गई। तो यह नवीं अपडेट सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी किवें बड़ा शर्मसार हो के वो इत्थों गए ने। इस गल का अंदाजा उन्होंने इन्हां शब्दों तो भी लाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये गल कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के अधिकारियों नूं कि वो अपने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं धन्नवाद कहण नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचे, इस गल लई धन्नवाद करन चरणजीत सिंह चन्नी का। ANI के हवाले नाल खबर सामने आ रही है। पहला ही भारतीय मीडिया दे विच लगातार हुण ये खबर जिहड़ी आ ओह प्रकाशित की जा रही है कि वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे नाल ਜਾਂ जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार वालों कीते जाने सी उन्हां दे विच वड्डा सिक्योरिटी लैप्स होया ते 15 तो 20 मिनट नरेंद्र मोदी दा जिहड़ा काफला आ वो पंजाब दी एक सड़क दे उत्ते जाम दे विच फसिया रहा। जाम कहा जा रहा है कि किसानां वालों जिहड़ियां सड़कां बंद कीतियां गईयां सी ये जाम उस करके लग्या होया सी ते नरेंद्र मोदी दा हुण इह कह सकते हैं एक पोलीटिकल हमला भी आ पंजाब सरकार दे उत्ते, पंजाब दी कांग्रेस सरकार दे उत्ते। इस दे नाल ही होर भी भाजपा दे आगूआं दे बयान आने शुरू हो गए हैं कि यह कांग्रेस की साजिश आ पंजाब दा माहौल खराब करन दी। कांग्रेस एक बार फिर पंजाब नूं उन्हां दिनां वल लिजाना चाहुंदी आ वो 1980 दे दहाके दा हवाला दे रहे ने। इस तरह के बयान सामने आ रहे आ। इस तो पहला रैली दे विच भी ये देखण च आया सी कि पंजाब भाजपा के प्रधान ये बयान दे के गए सी कि उन्होंने अपने वर्करां नूं ये गल कही सी कि ओह सहज रखण, किसे नाल भी टकराअ च ना आउण, कांग्रेस की सरकार पंजाब का माहौल खराब करना चाहुंदी आ। ते हुण नरेंद्र मोदी की यह स्टेटमेंट बार बार फ्लैश की जा रही आ मीडिया दे विच। भारत की सब तो वड्डी न्यूज़ एजेंसी ANI वालों ये खबर प्रकाशित की गई आ कि नरेंद्र मोदी जाण लग्या पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का धन्नवाद करके गए ने। नरेंद्र मोदी इस गल का धन्नवाद करके गए ने कि खैर हुई आ कि ओह बठिंडा एयरपोर्ट तक जिउंदे वापस मुड़ आए ने। तां यह एक सारकास्टिक स्टेटमेंट आ, यह एक तंज कस्या गया समझा जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी दे उत्ते। नाल ही यह भी अपडेट आ रही आ कि फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड कर दिता गया है। जो सिक्योरिटी लैप्स होया उस कारण ही फिरोजपुर के SSP नूं सस्पेंड किया गया है। हालांकि पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक TV इंटरव्यू दे विच यह गल कुछ समा पहला कही आ कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं होया। आखिरी मोमेंट ते आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना प्रोग्राम बदलिया। पहला उन्हें हैलीकॉप्टर ते हुसैनीवाला जाना सी बठिंडा एयरपोर्ट तो, पर वह फिर वाया रोड बाय रोड जिहड़ा आ ओह हुसैनीवाला जा रहे सी, जिस कारण वो जाम च फसे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं सी। पर भारत की होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि जदों प्रधानमंत्री ने जाना होवे तां उन्हां दा जिहड़ा सफर आ जां रास्ता आ उस दे उत्ते भावें वो बाय एयर जाना होवे पर जमीन दे उत्ते रोड दे उत्ते भी सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करन दी जिम्मेवारी सूबा सरकार दी हुंदी आ। पर यह सिक्योरिटी लैब्स की गल सारे मीडिया च कही जा रही है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा, उन्होंने भी एक पोलीटिकल स्टेटमेंट तंज कस्या
ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਲੋਕ ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ। 700 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਬੱਸਾਂ, 5000 ਕਾਰਾਂ, 5000 ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੈਰ ਮਨਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ। ANI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਜਾਮ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਕਾਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 700 ਲੋਕ ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ। 700 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਬੱਸਾਂ, 5000 ਕਾਰਾਂ, 5000 ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੈਰ ਮਨਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ। ANI ਦੇ ਹਵਾਲੇ